Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 15 about the chapter complex numbers. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. See, in the previous lecture we were discussing about geometrical representation. Geometrically, how I will write the complex number, how I will represent the complex number. So geometrical representation, correct? That was the topic that last time we were discussing, and I will revise it in short. See, suppose your complex number z is of this type, a plus bi. Then this, you know, this a is the real part and this b is imaginary part, you know all this. So real part of z is a and imaginary part of z is b. Now what you do is consider this as an ordered pair, a comma b. Okay, and you can draw the usual xy plane. That means this is suppose y axis and this is x axis. But instead of calling them as y-axis and x-axis, okay, you will call this axis, that means usual x-axis, we will call as real axis, and this is imaginary axis. And this plotting a comma b means suppose this is a and this is suppose b, then this is that point a comma b. You know this, how to plot the points, etc. You have studied in previous standards. So this a comma b is a geometrical representation of the complex number. Now what is important is this. What you do is, now this is origin, you know. Suppose this complex number we denote by say point P, right? Then what you do is join this O and P, you join this. This distance R, that means distance of the complex number from origin, is called modulus of the complex number. And the segment OP, suppose I draw perpendicular on this x-axis, and suppose this foot of perpendicular is M, then you know that OMP is a right angled triangle, right? Because this is perpendicular. So this angle that line segment OP makes with positive direction of x-axis is the angle theta, right? And this theta is called argument. So I have introduced two new terms, modulus and argument. Modulus of the complex number z, which is suppose a plus ib, okay, and argument of the complex number. Argument, what is that argument? Argument of z is what? So these two terms we are defining. Argument of z, a plus ib, where z is a plus ib. So modulus z is denoted by mod z, and it is distance of the point P, distance of the point P, right, from O, or distance OP, distance PO, kai mana tumi, it is not important, because distance between O and P and distance between P and O is some, conventionally we should write distance OP because O is the origin. By mistake, okay, we will erase this. Instead of this I will write distance OP because that is more conventional, right? Generally we don't talk about, wherever we start we write it from that. So distance OP will be better. And P is what? P is the point representing that complex number. Actually this is not, this Z, you know, Z is a plus bi, but त्याचा जो रियल पार्ट आहे तो a आणि इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे b. मग तो x कोऑर्डिनेट म्हणजे तुम्ही रियल पार्ट घ्या, y कोऑर्डिनेट म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट घ्या, म्हणजे एक पॉइंट निर्माण होईल a कॉमा b. ही ऑर्डर्ड टुपल झाली. याला ऑर्डर्ड का म्हणतात? तर x काय आहे आणि y काय आहे याला इम्पॉर्टन्स आहे. हे काय ए बी आणि बी ए सेम नाही आहे. ए कॉमा बी, पॉईंट ए कॉमा बी अँड पॉईंट बी कॉमा इज नॉट नेसेसरीली सेम. Okay, so we have to take care like that. So distance OP, what is that? By distance formula, you know, it is root of a square plus b square. Okay, and the angle theta we want. आता इथे बघा, हे तुमचं कॉमा ए कॉमा बी असल्यामुळे हा जो पी एम हे जे अंतर आहे ते बी आहे, कारण कुठल्याही पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे त्याचं एक्स ॲक्सिस पासूनचा डिस्टन्स असतं. मग हे त्याचं एक्स ॲक्सिस पासूनचा डिस्टन्स आहे, एक्स अक्षापासून किती वर आहे तो, तर बी वर आहे.
बी एवढे युनिट्स तो वर आहे, म्हणून आपण काय म्हणणार की या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट म्हणजेच हे डिस्टन्स पी एम आणि या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजेच तो जो फुट ऑफ परपेंडिक्युलर एम आहे त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर. म्हणजे इथे काय होणार बघा, डिस्टन्स ओ एम इज ए, दिस इज ए. ओके, डिस्टन्स ओ एम इज ए आणि डिस्टन्स पी एम is B. Okay, now you can see what is tan theta. You know little bit trigonometry right from the 8th standard or 9th standard, so you know what is tan theta. Tan theta is opposite side upon adjacent side. Now this angle theta, what is its opposite side? B. What is its adjacent side? A. So tan theta is B upon A, and so what is theta? It will be tan inverse of B upon A. Now you do not know at this moment what is inverse trigonometric functions. Basically you do not know what is inverse function. So inverse trigonometric ही तर दूरची गोष्ट झाली. पण आत्ता तुम्ही एवढंच लक्षात घ्या की थिटा म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही असं म्हणता की टॅन थिटा म्हणजे बी अपॉन ए आहे, त्यावेळी थिटा हा असा अँगल आहे. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही असं म्हणता की थिटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ बी अपॉन ए, म्हणजे थिटा असा अँगल आहे की त्याचा टॅन बी अपॉन ए. आता तुम्हाला हे माहिती आहे ना, आपणाला ट्रिग्नॉमेट्री थोडीशी माहितीच आहे 10वीपासून, त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की साईन थिटा म्हणजे ओके यू नो की साईन ऑफ π/6. आता हे सुद्धा π/6 हे तुम्हाला नवीन आहे. सो आय विल नॉट टेल दॅट ऑल्सो. π/3 आय विल नॉट टॉक अबाउट बिकॉज π/6 एटसेट्रा यू डू नॉट नो ॲट दिस मोमेंट. आपण अजून अँगल्स अँड देअर मेजर्स हा चॅप्टर नाही घेतलेला. सो व्हॉट आय नो इज साईन ऑफ 30. सी व्हॉट आय नो इज दिस की साईन ऑफ 30 डिग्रीज is equal to 1 upon 2. Sine is a trigonometric function. Whenever I apply it on 30 degrees, I get 1 upon 2. So mathematically what I will say ki sine inverse of 1 upon 2 is equal to 30 degrees. Okay, you know that tan of 45 degrees is 1. So what I will write, tan inverse of 1 is equal to 45 degrees. त्यामुळे टॅन इन्व्हर्स हे असं फंक्शन आहे की हा जो इथे राईट हँड साईडला आपण अँगल लिहिला आहे त्याच्यावर मी टॅन ऑपरेट केलं तर मला 1 मिळणार. तसंच इथे आहे, थिटा इज टॅन इन्व्हर्स ऑफ बी अपॉन ए. व्हॉट डज इट मीन? टॅन थिटा विल बी बी अपॉन ए. आणि हे आपल्याला ट्रिग्नॉमेट्रीवरून माहिती आहे. टॅन थिटा कसा काढतो आपण? अपोजिट साईड अपॉन ॲडजस्टंट साईड. मग इथे थिटा इथे अपोजिट साईड बी आहे, ॲडजस्टंट साईड ए आहे, राईट. सो दिस इज थिटा. मग हे जी दोन गोष्टी आहेत, आता तो जो डिस्टन्स ओ पी आहे दॅट इज जनरली कॉल्ड ॲज आर. लक्षात घ्या. त्यामुळे आर कॉमा थिटा असे आपल्याला आता पेअर नवीन मिळणार. तो आर म्हणजे काय आहे? मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. त्यामुळे आता ह्या सर्व डिस्कशनमधून एक गोष्ट रूल म्हणून काय मिळणार बघा तुम्हाला, की सपोज आय टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर झेड ॲज ए प्लस बी आय. Suppose this is your complex number a plus bi, then mod of z which is r is nothing but root of a square plus b square, right? This is modulus of the complex number. And argument, okay, argument is theta and its formula is tan inverse of b upon a, right? This is modulus of z, modulus of z. Okay, and this is argument of z. Argument of z. So modulus आणि argument अशा दोन कन्सेप्ट्स आपण इथे आता शिकलो. एका नटशेलमध्ये आपण असं लिहूया की व्हॉट इज ॲक्च्युअली ऑल दिस थिंग्स. त्याच्यासाठी तुम्हाला हे जॉमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन एटसेट्रा सर्व नीट माहिती पाहिजे. लक्षात घ्या. विदाउट दॅट वी कॅनॉट वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स. How geometrically complex number is represented, that is very important issue in all this particular thing that we have done. तेव्हा आता नटशेल मध्ये मी काय लक्षात ठेवणार की इफ complex number z is equal to a plus bi, then modulus of z, which we denote by mod of z, it is also called as r, and it is root of a square plus b square. So I am actually repeating all this thing here, but in a nutshell we will say like this. And
argument of z, okay, it is theta and it is equal to tan inverse of b upon a. Tan inverse of b upon a. Remember, मॉड्युलस इज अ पॉझिटिव्ह रिअल नंबर. पॉझिटिव्ह म्हणण्यापेक्षा तो नॉन निगेटिव्ह रिअल नंबर आहे. कारण काय होईल बघा, सपोज नाव आय टेक द कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इट सेल्फ ॲज 0 प्लस सपोज दिस complex number I take as 0 plus I into 0, okay, that means origin. Then what is the modulus of this? Mod z will be root of a square plus b square, that means root of 0 squared plus 0 squared, which is 0. So modulus can be 0, okay. And here argument is not defined because b upon a, 0 upon 0 is not indeterminate quantity. अजून आपण त्या बाबत शिकायचं आहे. 0 upon 0 is not defined in mathematics. Basically, division by 0 is not allowed. That is one thing surely you all of you know. And 0 upon 0 is indeterminate quantity. It is a meaningless issue. And so here argument is not defined, but modulus is 0. So what I wanted to say is this, that modulus of the complex number is not necessarily positive always. It can be 0. So it is non-negative real number. Actually, modulus, you know, it is a distance from origin to particular complex number. Now distance can be 0. जेव्हा तुमचा इनिशियल पॉइंट आणि टर्मिनल पॉइंट हे सेम असतील त्यामुळे त्यातलं डिस्टन्स काय असणार? 0. त्यामुळे मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कॅन बी 0. मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. Okay, and what will be the argument? That depends on what are the values of a and b. Now suppose I take a complex number, say z is equal to 2 plus 3i, 2 plus 0i. That means this is a point. Whenever I represent it as a ordered pair, it will be 2 comma 0. Then means what? Your x is 2, y is 0. This is x, this is y. And so in case of this complex number, modulus of z will be root of x square plus y square. फॉर्म्युला बघा, जर a plus b i हा नंबर असेल तर मॉड्युलस काय आहे? रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. मग इथे तुमचं a म्हणजे 2 आहे, म्हणजे एक्स वाय ए बी काही घ्या तुम्ही. आपण पाहिजे तर a घेऊया कारण आपण वर डेफिनेशनमध्ये a घेतलंय. त्यामुळे a म्हणजे 2, b मध्ये 0, म्हणजे जिथे काय होणार? 2 स्क्वेअर्ड प्लस 0 स्क्वेअर्ड, म्हणजे त्याचा मॉड्युलस किती होणार? 2. डिड यू गेट? आणि तसंच इथे थिटा काय होणार बघा? थिटा इज टॅन इनव्हर्स ऑफ बी अपॉन ए, म्हणजेच काय होणार? टॅन इनव्हर्स ऑफ 0 अपॉन 2. बघा, बी म्हणजे 0 आहे, ए म्हणजे 2 आहे. 0 अपॉन एनिथिंग इज 0. सो दिस इज टॅन इनव्हर्स ऑफ 0. आणि तुम्हाला 10वी पासून माहिती आहे की कुठल्या 0 या अँगलचा टॅन काय असतो? 0. यू नो टॅन 0 इज 0. सो टॅन इनव्हर्स ऑफ 0 इज ऑल्सो 0. कारण टॅन इनव्हर्स ऑफ 0 हा असा अँगल आहे की ज्याचा टॅन 0 येतो आणि आपल्याला माहिती आहे टॅन ऑफ 0 इज 0. सो दिस इज 0 डिग्रीज. डिड यू गेट दिस? सो दिस इज हाऊ आय कॅन कॅल्क्युलेट मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्युलसचा रूल लक्षात घ्या. इफ यू हॅव झेड ॲज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्युलस इज रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर अँड डिनोटेड बाय मॉड ऑफ झेड. अँड हिअर थिटा इज द आर्ग्युमेंट. मग त्याचं जॉमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन ज्यावेळी तुम्ही शिकता, म्हणजे अर्गन डायग्रॅम्स, देन यू कॅन अंडरस्टँड दिस आयडिया. सो दिस इज व्हॉट वी वॉन्टेड टू लर्न इन दिस पर्टिक्युलर पार्ट. आता पुढे बघा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे पुस्तकामध्ये अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे जर आपण काम करायचं म्हटलं तर अनेक गोष्टी आहेत. डी मॉरिस थिअरम आहे एक्सेट्रा. दॅट इज नॉट येट टू बी डन बाय अस. अजून आपण ते केलेलं नाही आहे. परंतु आता बघा, इथे हे जे मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंटवरचे काही प्रॉब्लेम्स बघूया आपण, म्हणजे तुमच्या ते लक्षात येईल. बघा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आणि आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स अशा तुम्हाला अपेक्षित आहेत. त्याचं स्टेटमेंट्स तुम्ही तयार करणं अपेक्षित आहे, पण तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता. आता इथे त्यांनी बघा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स त्यांनी काय म्हटलंय बघा, मॉड झेड इज 0 इफ अँड ओनली, म्हणजे हे जे काय स्टेटमेंट आहे, इम्प्लाईज अँड इज इम्प्लाइड बाय. याचा अर्थ काय? मॉड्युलस जर 0 असेल तर कॉम्प्लेक्स नंबर पण 0 असतो, आणि जर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 असेल तर मॉड्युलस 0 असतो. बोथ वेज यू हॅव टू प्रूव्ह. हे जे नोटेशन आहे त्याला इफ अँड ओनली इफ असं म्हणतात. म्हणजे पी इम्प्लाइज क्यू, ऑल्सो क्यू इम्प्लाइज पी. इम्प्लिकेशन याला म्हटलं जातं. समथिंग इज इम्प्लाइंग समथिंग.
म्हणजे इथे काय झालं बघा, मॉड झेड इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज झेड इज 0. आता समजा हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. कसं प्रूव्ह करायचं? लेट अस चेक हाऊ टू प्रूव्ह दॅट. बघा तुम्ही, सोप्या असतात गोष्टी, फारच सोप्या असतात. आपण नीट विचार केला की सर्व काही लॉजिकल असतं मॅथमॅटिक्स म्हणजे. तर पहिली प्रॉपर्टी तुम्हाला काय प्रूव्ह करायची आहे बघा. सी, वी हॅव टू प्रूव्ह. ॲक्च्युअली हे प्रूफ अपेक्षित नाही आहेत तुम्हाला, पण चांगल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सर्व गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. मॉड झेड इज 0 इम्प्लाइज अँड इम्प्लाइड बाय झेड इज 0. बघा आता समजा मी असं म्हटलं, सो वी स्टार्ट विथ दिस. लेट झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय. हा आपण कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊया. नाव मॉड झेड इज 0 implies mod of a plus bi is equal to 0. Now what is the formula for mod of a plus bi? You know, it is root of a square plus b square. This is 0 now. But मग ते स्क्वेअर करा दोन्ही साइड्स. So that gives you a square plus b squared is equal to 0. Squaring both sides. इथे तुम्ही काय म्हणणार? बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड झेड, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्युलस म्हणूया आपण. मग आता ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर जर 0 असेल तर दॅट डेफिनेटली इम्प्लाइज की ए स्क्वेअर्ड इज 0 अँड बी स्क्वेअर्ड इज 0. कारण तो स्क्वेअर आहे ना. कुठलाही रिअल नंबरचा स्क्वेअर निगेटिव्ह असू नाही शकत. कधीही स्क्वेअर ऑफ एनी रिअल नंबर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. त्यामुळे अशी काही शक्यता नाही आहे की इथे -4 आलं आणि इथे +4 आलं म्हणून ते 0 आलं. दिस इज नॉट पॉसिबल. ए स्क्वेअर हा कधी -4 नाही असू शकत. त्यामुळे ज्यावेळी आता ही थिअरी ना, हा पॅटर्न हा अनेक ठिकाणी पुढे मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्हाला येईल की ॲडिशन ऑफ स्क्वेअर्स इज 0. वेन ॲडिशन ऑफ स्क्वेअर इज 0, प्रत्येक वेळी तुम्ही हे कॉन्फिडंटली लिहू शकता की ईच टर्म इज 0. आणि हे आता म्हणून असे पॅटर्न्स तुम्हाला खूप तुमच्या भेटीला येतील. ते प्रत्येक वेळी आपल्याला आठवले पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे आपलं पुढचं काम सुरू ठेवलं पाहिजे आपण. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज 0 इम्प्लाइज ए इज 0, ए स्क्वेअर इज 0 अँड बी स्क्वेअर इज 0. देर इज नो डाऊट इन दॅट. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं? दॅट इम्प्लाइज ए इज 0 अँड बी इज 0. मग जर ए आणि बी दोन्ही 0 असतील तर दॅट इम्प्लाइज झेड विच इज ए प्लस बी आय, राईट, अँड दॅट विल बी 0 प्लस 0 आय, आणि म्हणजेच तो 0 झाला. सो दॅट इज व्हॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह. झेड इज 0 हा एक भाग झाला. आपण हे अश्युम करून आपण हे प्रूव्ह केलं. नाव कॉन्व्हर्सली आय विल राईट इट हिअर. कॉन्व्हर्सली वी हॅव टू स्टार्ट विथ झेड इज 0 अँड टू प्रूव्ह दॅट लेट झेड इज इक्वल टू 0 अँड टू प्रूव्ह दॅट मॉड ऑफ झेड इज 0. मग आता बघा झेड इज 0, सो झेड इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आय. वेनेवर आय राईट इन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज 0 प्लस 0 आय. म्हणजेच काय झालं बघा, दॅट इज कम्पेअरिंग विथ ॲक्च्युली हे एवढं डिटेल देण्याची काही गरज नाही आहे. व्हेरी सिम्पल. कम्पेअरिंग विथ ए प्लस बी आय, व्हॉट आय गेट? ए इज 0, बी इज 0. अँड देन सो मॉड झेड विल बी, फॉर्म्युला काय मॉड झेडचा? जर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आय असेल तर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. सो दॅट विल बी हिअर रूट ऑफ 0 स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर्ड, अँड सो इट इज 0. Did you get this? So now you started with z is 0, you proved mod of z is 0. And previously we started with mod z is 0 and we proved z is 0. So whenever you have a statement like this, ज्याला आपण असं म्हणतो P if and only if Q. P ही एक स्टेटमेंट आहे. काय स्टेटमेंट आहे इथे या प्रॉब्लेममध्ये? mod z is 0. It implies z is 0. आणि उलटं कॉन्व्हर्स त्याचा, when z is 0 it implies mod z is 0. कॉन्व्हर्स ऑफ द पायथागोरस थिअरम वगैरे तुम्ही 10वी मध्ये केलेला आहात. सो यू नो व्हॉट इज मेंट बाय कॉन्व्हर्स. पी इम्प्लाइज क्यू अशा अनेक वेळा आपण आर्ग्युमेंट्स करत असतो की जर असं असेल तर ते तसं असेल. जर तरच्या ज्या सर्व स्टेटमेंट्स आहेत, जर एखाद्या इंटिजरला 2 ने भाग जात असेल तर ती समसंख्या आहे. आणि त्याच्या उलट ही झालं पी इम्प्लाइज क्यू, आणि क्यू इम्प्लाइज पी काय होईल? जर तो इंटिजर समसंख्या असेल तर त्याला 2 ने भाग जाईल. अशा टाईपच्या ज्या आर्ग्युमेंट्स असतात ना त्या इफ अँड ओनली इफ, हे झालं इन वर्ड्स, आणि सिम्बॉलिकली हे असं लिहितात इम्प्लाइज अँड इम्प्लाइड बाय. मग असं ज्यावेळी मला प्रूव्ह करायचं असतं त्यावेळी आय विल स्टार्ट विथ व्हॉट एव्हर इज गिव्हन हिअर, प्रूव्ह धिस.
हा एक भाग झाला. आणि देन ॲश्युम दिस अँड प्रूव्ह दिस, दिस इज अदर पार्ट. लक्षात घ्या. त्यामुळे अशा ह्या प्रूफ्स तुम्हाला हळूहळू करता आल्या पाहिजेत. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी दॅट वॉज ॲक्च्युअली देअर रिटन इन द book and we were supposed to study that property. We have proved it here. See, another property we will consider now. I hope this is understood by you. Another property is this. See here. Mod of z is same as mod of minus z is same as mod of z bar is same as what? Mod of minus z bar. This is the next property. काय म्हटलंय बघा त्यांनी. I will make it small so that we can refer both the things together, and then whenever necessary I will enlarge the issue, enlarge the screens. See, what is the second property? It is something like this. We have to prove mod z is 0, mod z is equal to mod of minus z, and that is equal to mod of z bar, and that is equal to mod of minus z bar. All properties I am not needed to prove. I don't need to prove. Some properties definitely we will try to work on. Also another property I will write down here also, here only. This is now second property that we are trying. Then fourth property in this also we will try to prove. So fourth property from the book. So I am writing 4 actually here. What is that? Z into z bar is equal to mod z squared. Many such properties are there in the book. They have given lots of properties, I think. So all those properties I am not going to prove. See here, this is what we have seen. किती properties आहेत बघा मॉड्युलसच्या. All those we can try also, but it is not needed, right? But basically we should prove some properties. So these two properties definitely we will work on. Okay. So now here, how to prove second property? See, let z is equal to a plus bi. You know then minus z is equal to minus of a plus bi. म्हणजेच ते काय होईल? मायनस a plus minus b into I. Then you know what is z bar, complex conjugate. A plus bi त्याचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट असतो a मायनस बी आय, आणि मायनस ऑफ z बार म्हणजेच काय होईल? मायनस ऑफ a मायनस बी आय, म्हणजेच काय होणार? मायनस a प्लस बी आय. असे हे तुमचे 4 नंबर झाले जे इथे अपेक्षित आहेत. मग आता सोपं आहे ना. मॉड झेडचे व्हॅल्यू काय असते? तर ॲक्च्युअली तो जो फॉर्म्युला आहे, जर तुमचा झेड म्हणजे ए प्लस बी आय असेल तर मॉड झेड काय असतं? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, त्याचा रूट, बरोबर ना. पण ए स्क्वेअर म्हणजेच काय बघा, इट इज ॲक्च्युअली रिअल पार्ट ऑफ झेड. ते असं खरं लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण, रिअल पार्ट ऑफ झेड त्याचा वर्ग, आणि प्लस इथे काय लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण? इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड आणि त्याचा स्क्वेअर. नाउ वन्स यू अंडरस्टँड दिस, एव्हरीथिंग इज सिम्पल. बघा इथे मॉड झेड तर आहेच, रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. मॉड ऑफ मायनस झेड म्हणजे काय होईल? मायनस झेड म्हणजे हा नंबर आहे तुमचा, मायनस ए प्लस मायनस बी इंटू आय, म्हणजे रिअल पार्ट इथे मायनस ए आहे, इमॅजिनरी पार्ट मायनस बी आहे. ओके, त्यामुळे काय होईल बघा, रिअल पार्ट ऑफ झेडचा स्क्वेअर म्हणजेच मायनस एचा स्क्वेअर, बरोबर ना. मग मायनस एचा स्क्वेअर म्हणजेच काय असतं? ए स्क्वेअर. मायनस बीचा स्क्वेअर म्हणजेच काय असतं? बी स्क्वेअर. झालं. त्याच्यानंतर मॉड ऑफ झेड बार म्हणजे काय होणार बघा. आता मॉड ऑफ झेड बार म्हणजे हे असं आहे, ए मायनस बी आहे. म्हणजे जर मी हे अतिशय व्यवस्थित लिहायचं म्हटलं तर मी असं लिहिणार, ए प्लस मायनस बी इंटू आय, म्हणजे रिअल पार्ट ए आहे, इमॅजिनरी पार्ट काय आहे? मायनस बी. मग आपलं सूत्र काय? रिअल पार्ट ऑफ झेडचा वर्ग म्हणजेच एचा वर्ग, आणि प्लस इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड म्हणजेच मायनस बीचा वर्ग, पण मायनस बीचा वर्ग म्हणजेच बी वर्ग. सो अगेन आय गेट सेम स्टोरी, सेम फायनल आन्सर वी गेट, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आणि शेवटी काय आहे बघा, मायनस ऑफ झेड बार त्याचं मॉड. पण मायनस ऑफ झेड बार म्हणजे किती आहे? मायनस ए प्लस बी आहे, म्हणजे रिअल पार्ट किती आहे? मायनस ए. इमॅजिनरी पार्ट किती आहे? बी. सो रिअल पार्टचा स्क्वेअर म्हणजेच काय झालं? मायनस एचा स्क्वेअर म्हणजेच ए स्क्वेअर, आणि इमॅजिनरी पार्टचा स्क्वेअर म्हणजे बी स्क्वेअर. सो दॅट इज डन. व्हेरी सिम्पल रिझल्ट. सो दॅट इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड. आणि त्यातला जो दुसरा भाग आहे त्याच्यात काय त्यांनी सांगितलं आहे बघा, आय विल इरेज ऑल दिस.
त्यांनी काय सांगितलंय बघा, यू हॅव टू प्रूव्ह झेड इंटू झेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ झेड स्क्वेअर्ड. बघा आता सपोज प्रूफ ऑफ दिस, प्रूफ लेट झेड इज इक्वल टू a plus bi, right? So you know that z bar is equal to a minus bi. What is z into z bar? Always we have done this, many times we have used this formula, a plus ib into a minus ib, you know, bi किंवा ib आपण काहीही लिहू शकतो. This is what a square plus b square. हा फॉर्म्युला अनेक वेळा आपण वापरला. त्यामुळे हे जे तुमचं लेफ्ट हँड साईड आहे, सो दिस इज से 1. व्हॉट इज दॅट? झेड इंटू झेड बार इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. अँड नाव व्हॉट इज मॉड ऑफ झेड स्क्वेअर्ड? जर तुमचा झेड म्हणजे ए प्लस बी आय असेल तर तुम्हाला माहितीच आहे मॉड ऑफ झेड काय असतं, रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, आणि मग त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच काय झालं बघा, इट इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. किती सोप्या गोष्टी आहेत बघा. दिस इज सेकंड पार्ट. सो फ्रॉम 1 and 2, what I can say, from 1 and 2, z into z bar is equal to mod z squared. So proved. Many such properties we can prove. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue same topic of complex numbers in the next lecture. Thank you.